رینالہ کوٹ میں شہریوں کو ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے پر 2 پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے۔ تھانہ سٹی کے 2 اہلکاروں پر کار سوار فیملی کو روک کر ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے کا الزام ثابت ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او نے واقعے کا فوری نوٹس دیتے ہوئے سخت کارروائی کا حکم دیا ہے، جس پر دونوں اہلکاروں کو حوالات بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سانگلہ ہل میں ڈی پی او ننکانہ ارسلان زاہد کی ہدایت پر تھانہ صدر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مزید کارروائی میں شراب فروش ملزمان سے 55 لیٹر شراب بھی برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے۔ شیخوپورہ میں رجسٹری برانچ کے اہلکاروں کی اربوں روپے کرپشن اینٹی کرپشن نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ خفیہ ادارے کی رپورٹ پر شروع ہونے والی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے۔ ہزاروں غیر منقولہ املاک کی رجسٹریاں کم قیمت ظاہر کر کے پاس کی گئیں۔ اسکینڈل میں سابق سب رجسٹرار سمیت متعدد افراد ملوث ہیں، جن میں سے چند ملزمان تاحال مفرور ہیں۔ دھابیجی میں ایک الیکٹرک کے بریک ڈاؤن کے باعث 72 انچ پانی کی لائن پھٹ گئی، جس کے باعث کراچی کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پائپ لائن پھٹنے سے کروڑوں گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے، جبکہ قریبی علاقے زیر آب آ گئے اور زمینی رابطے بھی منقطع ہو گئے۔ کبیر والا کے علاقے عبدالحکیم میں صاف ستھرا پنجاب پروگرام سے وابستہ خواتین ورکرز نے ویسٹ ٹیک کمپنی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ خواتین کا کہنا ہے انہیں گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں، جس کے باعث وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ مظاہرین کے مطابق کمپنی کی جانب سے 1 مئی سے ملازمت ختم کرنے کا نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے، جس سے ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اور صوبت پور میں آندھی اور بارش کے باعث بجلی کے پول گرنے سے سپلائی معطل ہو گئی۔ مقامی افراد کے مطابق پرانے پولز اکثر آندھی کے باعث گر جاتے ہیں، جس سے کئی دن بجلی بند رہتی ہے۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری مرمت اور مستقل حل کا مطالبہ کیا ہے۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتھیہ اور میں ہوں نزہت نور۔ علاقائی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ رینالہ کوٹ میں شہریوں کو ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے پر 2 پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ رینالہ کوٹ میں پولیس اہلکاروں کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جہاں تھانہ سٹی کے 2 اہلکاروں پر کار سوار فیملی کو روک کر ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے کا الزام ثابت ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں رینالہ کوٹ سے، جہاں پر شہریوں کو ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے پر 2 پولیس اہلکار گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ رینالہ کوٹ میں پولیس اہلکاروں کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جہاں تھانہ سٹی کے 2 اہلکاروں پر کار سوار فیملی کو روک کر ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے کا الزام ثابت ہونے پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی پی او ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی نے واقعے کا فوری نوٹس دیتے ہوئے سخت کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اسی پر مزید کیا اپڈیٹس ہیں ہمیں بتائیں گے رانا عثمان، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ رینالہ خورد میں 2 پولیس اہلکاروں کی جانب سے شہریوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں تھانہ سٹی کے 2 اہلکاروں پر کار سوار فیملی کو روک کر ہراساں کرنے اور نقدی چھیننے کا الزام عائد ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی ڈی پی او اوکاڑا نے فوری نوٹس لے کر سخت ایکشن کا حکم دیا۔ دونوں اہلکاروں علی سکھیرا اور امتیاز کو حراست میں لے لیا گیا اور سخت ایکشن کا حکم دیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے سخت کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او اوکاڑا ڈاکٹر اسد اعجاز ملہی کا واضح موقف ہے کہ محکمہ پولیس میں موجود کالی بیڈوں کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ کرپشن اور اختیارات کا ناجائز استعمال پر 0 ٹالرنس پالیسی کے تحت ملوث اہلکاروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، جبکہ شہریوں کی جان و مال اور عزت و نفس کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، رانا عثمان ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ادھر فیصل آباد میں تیز رفتار کار اور کھڑے مزدہ ٹرک میں تصادم، ایک ہی خاندان کے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ٹانگوں کے فریکچر اور جسم پر خراشیں آئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو گئی۔ ریسکیو ٹیمز نے زخمیوں کو موقع پر طبی امداد دینے کے بعد THQ اسپتال منتقل کر دیا۔
افسوسناک خبر شہداد کوٹ سے، جہاں آسمانی بجلی گرنے کے مختلف واقعات میں 2 بچے جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ تحصیل میرو خان کے گاؤں سیرو میں 11 سالہ ریحان چانڈیو آسمانی بجلی گرنے سے جاں بحق ہوا، جبکہ گاؤں لکھمیر میں 13 سالہ عذرا بھی جان کی بازی ہار گئی ہیں۔ تیسرے واقعے میں قائم خان چانڈیو میں گھر پر بجلی گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو DHQ اسپتال کمبر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اٹک میں معمولی تلخ کلامی پر والد کو قتل کرنے والا سفاق بیٹا پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم سکندر حیات نے گھریلو جھگڑے کے دوران طیش میں آ کر اپنے والد پر کلہاڑی کے پے در پے وار کیے، جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزم کو ٹریس کر لیا۔ کارروائی کے دوران ملزم کو گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ DPO اٹک کا کہنا ہے قتل جیسے سنگین جرم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ اور وہاں سانگلہ ہل میں DPO ننکانہ ارسلان زاہد کی ہدایت پر تھانہ صدر پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیوں کے دوران ملزم وقاص سے رائفل، احمد سے ریپٹر جبکہ امجد سے 1 کلو سے زائد منشیات برآمد کی گئیں۔ مزید کارروائی میں شراب فروش ملزمان مدثر اور آصف سے 55 لیٹر شراب بھی برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ اوکاڑا تھانہ B ڈویژن پولیس کی کارروائیاں، قمارباز اور منشیات فروش گرفتار، جھوٹی کال کرنے والا بھی دھر لیا گیا۔ اوکاڑا میں تھانہ B ڈویژن پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 6 قماربازوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران 2 ملزمان کو حراست میں لے کر شراب برآمد کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دینے والے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ میں 40 لاکھ روپے چوری کا معمہ حل ہو گیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے چوری شدہ 40 لاکھ روپے برآمد کر کے اصل مالک کے حوالے کر دیے گئے۔ DPO سیالکوٹ کے مطابق یہ کارروائی DSP سٹی کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔ پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوری پولیس کو دیں تاکہ جرائم پر قابو پایا جا سکے۔ کراچی ملید میں پولیس کی کارروائی، سٹیل مل سے اسکریپ چوری میں ملوث 6 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے 48 کلو چوری شدہ اسکریپ اور مشینری پارٹس برآمد کیے گئے ہیں۔ یہ گروہ چوری شدہ سامان مختلف گوداموں میں فروخت کرتا تھا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ فاروق آباد میں ڈاکوؤں سے پولیس کا مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری تعاقب کیا، جس پر نوکھر روڈ کے قریب ڈاکو نے پولیس پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ جوابی کارروائی میں 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے جبکہ 2 فرار ہو گئے۔ اور وہاں علی پور میں تھانہ صدر پولیس کی کارروائی، 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ سید غنظفر علی شاہ کی ہدایت پر تھانہ صدر علی پور پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ SHO نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مختلف کارروائیوں کے دوران ملزمان کے قبضہ سے 10 لیٹر شراب اور 30 بور پستول، بمہ، گولیاں برآمد کر لی ہیں۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ ادھر کشمور میں پولیس کارروائی، مشکوک شخص گرفتار، اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران کچھ دیگر مشتبہ افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ اس کے ممکنہ ساتھیوں اور جرائم ریکارڈ کی جانچ بھی کی جا رہی ہے۔ شیخ پورہ میں رجسٹری برانچ کے اہلکاروں کی اربوں روپے کرپشن، اینٹی کرپشن نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 ملزمان گرفتار کر لیے۔ خفیہ ادارے کی رپورٹ پر شروع ہونے والی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ہزاروں غیر منقولہ املاک کی رجسٹریاں کم قیمت ظاہر کر کے پاس کی گئیں۔ بورڈ آف ریونیو کی ٹیم نے رینڈم چیکنگ کے دوران بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں پکڑ لیں، جبکہ مزید ہزاروں رجسٹریوں کی پڑتال جاری ہے۔ اسکینڈل میں سابق سب رجسٹرار سمیت متعدد افراد ملوث ہیں، جن میں سے کچھ تاحال مفرور ہیں۔
हरिपुर में गैर कानूनी माइनिंग और डिपो के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। हरिपुर में असिस्टेंट कमिश्नर गाजी जुनेद आफ्ताब की निगरानी में गैर कानूनी माइनिंग और मादनियात की गैर कानूनी तरसील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मेन गाजी रोड के इतराफ कायम गैर कानूनी डिपोओं को निशाना बनाया गया है, जहां से अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। इंतजामिया के मुताबिक किसी को भी माइनिंग की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहिवाल में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, पुलिस सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिवाल की हिदायत पर करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसी सिलसिला में सर्कल ऑफिसर हेडक्वार्टर सुहेब कैसर और उनकी टीम ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में कामयाब रेड करते हुए पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गफ्फार को शहरी से 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम इससे कबल भी लाखों रुपए रिश्वत वसूल कर चुका है, जबकि मौका से निशानजदा नोट भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। और वहां टंडवातम में पुलिस ने भारी मिकदार में मंशियात को नजर आतिश कर दिया है। टंडवातम सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बरामद होने वाली मंशियात को खंडू रोड पर जलाकर तल्फ कर दिया है। जलाई जाने वाली मंशियात में सफीना, चर्स, आइस, हिरोइन और दीगर नशावर अशिया शामिल थी, जिनकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मंशियात फरोशों को वाज़ेह पैगाम देना है कि शहर को मंशियात से पाक किया जा रहा है। घारू में के इलेक्ट्रिक की कार्रवाई, बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर कानूनी कनेक्शन को मुनक़ता कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकार भी मौजूद थे ताकि अमल मुकम्मल तौर पर मौसर बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक शहर में लोड शेडिंग की एक बड़ी वजह बिजली के बिल्स की अदम अदायगी और चोरी है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो बर वक्त बिल अदा करें और गैर कानूनी कनेक्शन से गुरेज करें। हरिपुर में डीपीओ का जीटी रोड का दौरा, ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत जारी करती। इस मौका पर डीएसपी ट्रैफिक फैसल हफीज़ और इंचार्ज ट्रैफिक नवाजिश खान ने उन्हें ट्रैफिक सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। डीपीओ ने हिदायत की है कि शहरियों की सहूलत को अव्वलीन तरजीह दी जाए और ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए, जबकि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर गैर ज़रूरी सख्ती या भारी जुर्माने ना किए जाएँ। सरगोदा में एमएनए इरम हामिद हमीद का जच्चा बच्चा अस्पताल का दौरा, मरीजों को सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स, ब्लड बैंक, नर्सरी और मेडिसिन स्टोर का तफसीली मुआयना किया और मरीजों से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरीजों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर इरम हामिद हमीद ने डॉक्टर्स और अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मरीजों के इलाज में किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को मजीद बेहतरी की हिदायत भी दी। नवाबशाह में मौतसब आला के रीजनल डायरेक्टर का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, कैदियों के मसाइल सुनकर हिदायत जारी की। इस मौका पर उन्होंने कैदियों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने हैं और जेल इंतजामिया को हिदायत दी हैं कि कैदियों के साथ इंसानी हमदर्दी के असूलों के मुताबिक सलूक किया जाए और जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। उन्होंने कहा है जेलों में इस्लाही इक़दामात को फ़रोग़ देकर कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। जेल सुपरिटेंडेंट ने इंतजामी अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है, जबकि दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सांगड़ में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ है। 18 से 24 मई 2026 की मुहिम के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में 18 मई से 24 मई 2026 तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात, माइक्रो प्लान, टीम्स की तैनाती, सिक्योरिटी, कोल्ड चेन निज़ाम और हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स पर खसूसी हिकमत अमली का तफसीली मुआयना किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे को पोलियो वैक्सीन लाजमी पिलाई जाए और कोई बच्चा मुहिम से रह ना जाए।
रहीम यार खान में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें अवामी मसाइल पर फौरी इक़दामात की हिदायत जारी की। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक मस्बत शनाख्त दी है और आज दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है, जिसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। उन्होंने कहा है मुल्क को मौशी चैलेंजेस और महंगाई का सामना है, ताहम हुकूमत बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेगी। इस मौका पर मुल्क की सलामती, तरक्की और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। साहिवाल में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नासिर महमूद ने साहिवाल रीजनल कैंपस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा का बुनियादी फ़र्ज़ तलबा की तालीम के साथ उनकी तरबियत भी है ताकि वो मुआशरे के मुफीद शहरी बन सकें। इस मौका पर कैंपस की जदीद सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें रीजनल ऑफिस, लैब्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स और लेक्चर हॉल्स शामिल हैं। वाइस चांसलर ने मजमूई इंतजामात को सराहते हुए उसे एक अहम तालीमी मनसूबा करार दिया। और नाज़रीन, दूसरी जानिब धाबेजी में के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बायस 72 इंच पानी की लाइन फट गई, जिसके बायस कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है। घारू के करीब धाबेजी में के इलेक्ट्रिक की फनी खराबी के बायस धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर अचानक बड़ा ब्रेकडाउन पेश आया, जिसके नतीजा में कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 धमाके से फट गई। पाइपलाइन फटने से करोड़ों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है, जबकि करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। पानी के बैक प्रेशर के बायस मजीद 2 लाइनें भी मुतासिर हुई हैं। इंतजामिया के मुताबिक कराची के मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई है और बहाली का काम जारी है। खैरोड पक्का में खुला मैनहोल शहरियों के लिए खतरा बन गया। एक बच्चे की हलाकत के बावजूद इंतजामिया बेखबर है। लोधरा की तहसील खैरोड पक्का के इलाका धनोट और बंदू मोड़ में खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं। 3 हफ्तों से गंदगी से भरे खुले मैनहोल पर कोई हिफाजती इक़दाम ना किया गया, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। चंद अरसाए कबल एक 10 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो चुका है, जिसके बाद अहले इलाका में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। चुंग स्टॉप मुल्तान रोड पर क्रॉसिंग पुल न होने से आए रोज हादसात रूनुमा होने लगे। लाहौर के इलाका चुंग स्टॉप पर मुल्तान रोड के बायस आबादी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, मगर 1 लाख से ज्यादा अफराद के लिए सड़क अबूर करने का कोई महफूज जरिया मौजूद नहीं। मुकामी अफराद के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर हादसात पेश आ रहे हैं, जिनमें तलबा और शहरी जख्मी और जाँ बहक हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि कई बार मुतालिबात के बावजूद क्रॉसिंग पुल तामीर नहीं हुआ। उन्होंने हुकाम से मुतालिबा किया है कि पुल चुंग स्टॉप पर ही तामीर किया जाए ताकि अवाम को सहूलत मैसर आ सके। लियाकतपुर में वेटरनरी डिस्पेंसरी खस्ताहाली का शिकार, इमारत भूत बंगला बन गई। डिस्पेंसरी बंद होने के बायस इलाके के मवेशी पाल अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है और जानवरों के इलाज के लिए उन्हें दूर दराज जाना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि ये डिस्पेंसरी 15 साल से गैर फाल है और अब नशेइयों की अमाजगाह बन चुकी है। शहरियों ने फौरी तौर पर नई डिस्पेंसरी की तामीर और अमले की तैनाती का मुतालिबा किया है। चीचावतनी में सदीक टाउन का पुल खस्ताहाली का शिकार, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चीचावतनी के इलाका सदीक टाउन में नाले पर कायम पुल टूट फूट का शिकार हो चुका है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो कई बार इंतजामिया को शिकायत दर्ज करा चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों के मुताबिक इलाके में सफाई का निज़ाम भी नाकस है, जिससे मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। अहले इलाका ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर पुल की मरम्मत और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। फैजगंज के हेडक्वार्टर पकाचांग में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रोजाना तवील बिजली बंदिश की वजह से कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं, जबकि मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होने लगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफसल चांग की इस रिपोर्ट में। फैजगंज के हेडक्वार्टर पक्का चांग में गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए आज़ाब बन गई है। रोज़ाना 20-20 घंटे की तवील लोड शेडिंग के बायस न सिर्फ मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हैं।
کو ہم پکاچانگ میں کھڑے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم آپ ہماری آواز بن رہے ہیں. سیپکو کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ انتہا درجے پر پہنچ چکی ہے. یہ تال کا ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں ہاسپیٹل ہے. پولیو کے قطرے یہاں سے نکلتے ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. یہاں تقریباً 25-30 منٹ رات کو لائٹ دیتے ہیں. اس کے سوا آپ ہمارے جو اسکول ہیں جو تعلیمی درسگاہ ہیں وہاں امتحان چل رہے ہیں مگر بجلی نہیں ہے. یہاں کی جو کرپٹ سیپکو کی انتظامیہ ہے وہ کروڑوں سے کھیل رہے ہیں. تقریباً 70% شہری اب سولر پہ چلے گئے ہیں. اور پکاچانگ فیڈر میں جہاں کے جو ملازم ہیں وہ سرکاری ملازم نہیں ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ ملازم رکھے ہوئے ہیں جو اپنی مرضی سے کنڈیاں لگاتے ہیں، جو اپنی مرضی سے بجلی جس کو چاہے بجلی لگا کے دیتے ہیں، جس کی چاہے بجلی کاٹ دیتے ہیں. گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے. یہ ہمارے شہر فیض گنج پکاچانگ میں لوڈ شیڈنگ کا اتنا عذاب بن گیا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے ٹوٹل 2 سے سوا 2 گھنٹے 10 سے 15 منٹ کے حساب سے ہمیں بجلی دے رہے ہیں. بجلی اس طرح آتی ہے، ہم بلب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آتی ہے، اٹھ کے پنکھے کا بٹن آن کرتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے. سیپکو چیف سے یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ جو پرائیویٹ آپ لوگوں نے، ہم ان کو ملازم تو نہیں کہتے، یہ جو آپ لوگوں نے بجلی کے اوپر ان پہ ایکشن لیں اور پہل پور ہمیں بجلی کے بحران سے نکالیں. شہریوں نے سیپکو چیف سے مطالبہ کیا ہے کہ پرائیویٹ ملازموں کے خلاف کارروائی کی جائے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے اور شہریوں کو فوری طور پر ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد افضل چانگ، ٹی وی ٹوڈے نیوز، فیض گنج. ناظرین، گھاروں میں 40 سال پرانا لال مہشوری پرائمری اسکول اساتذہ کی عدم تعیناتی کے باعث بند ہے. 150 بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا. رپورٹ کریں گے حق نواز. گھاروں میں واقع لال مہیشوری پرائمری اسکول جو گزشتہ 40 برسوں سے بچوں کو تعلیم فراہم کر رہا تھا، اساتذہ کی ریٹائرمنٹ کے باعث بند کر دیا گیا ہے. محکمہ تعلیم کی جانب سے نئے اساتذہ تعینات نہ کیے جانے کے باعث اسکول کو تالے لگا دیے گئے ہیں، جس سے تقریباً 150 بچے تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں. لال مہیشوری کے نام سے جو اسکول چل رہی تھی، تقریباً یہ اسکول 20-25 سال چلی. اس کے بعد جو یہاں پہ اساتذہ تھے وہ ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد گورنمنٹ نے یہ اسکول مکمل طور پہ بند کر دیا. وہ کسی لیے بند کیا وہ تو ان کو پتہ ہے کس وجہ سے بند کیا، لیکن اسکول جتنا بھی جلدی ہو سکے یہ ہمارا اسکول کھول کے دیجیے. ہمارے پڑوس کا اسکول ہے اور یہاں اور کوئی اسکول نہیں ہے. اس اسکول کے بند ہونے کی وجہ سے بچے پریشان ہیں اور جو ہیں بچے تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں. بھائی جان، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے مہیشوری مولا گھاروں میں جو پرائمری اسکول تھی بڑے کہ کوشش کریں جلد سے جلد ہمیں یہ اسکول اوپن کروا دیں تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی. متعدد بار حکام کو درخواستیں دینے کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جبکہ اسکول کی عمارت بھی گزشتہ کئی سالوں سے نامکمل ہے. شہریوں اور طلباء نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اساتذہ تعینات کر کے اسکول کو فعال بنایا جائے تاکہ بچوں کا تعلیمی سلسلہ بحال ہو سکے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کبیر والا کے علاقہ عبدالحکیم میں صاف ستھرا پنجاب پروگرام سے وابستہ خواتین ورکرز نے ویسٹیک کمپنی کے خلاف احتجاج کیا ہے. خواتین کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، جس کے باعث وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. مظاہرین کے مطابق کمپنی کی جانب سے 1 مئی سے ملازمت ختم کرنے کا نوٹس بھی جاری کیا گیا، جس پر ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہے اپڈیٹ کریں گے خان شہباز. جی شہباز، بتائیے گا. جی بالکل، صاف ستھرا پنجاب پروگرام سے وابستہ خواتین جو ہیں ورکرز ویسٹ ٹیک کمپنی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں. متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی ہیں، جس کے باعث وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. جی خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمپنی کے جانب سے 1 مئی سے ملازمت ختم کرنے کا نوٹس بھی ہمیں دے دیا گیا ہے، جس سے ہم میں جو ہے شدید تشویش پائی جاتی ہے. احتجاج کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ یہ نوکری ان کے خاندان کا واحد سہارا ہے اور تنخواہیں نہ ملنے سے گھروں کے جو چولہے ہیں ہمارے وہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، جبکہ بچوں کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا ہے. مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ویسٹ کمپنی کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے. جی، مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے. خان شہباز، آپ کا بہت شکریہ.
ओकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज, तनख्वाहें न मिलने पर गलियों में कूड़ा फेंक दिया। और ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज किया है। मुलाजमीन का कहना है उन्हें गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिस पर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार गली मोहल्लों और बाजारों में कूड़ा फेंक कर किया है। एहतजाज की वीडियोस भी सामने आ गई हैं, जिनमें मुलाजमीन को सड़कों पर कचरा फेंकते देखा जा सकता है। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि उनसे रोज़ाना तवील औकात तक काम दिया जाता है, मगर मुआवजा नहीं दिया जाता। मौजूदा महंगाई में घरों का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। मुलाजमीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और बकायाजात की अदायगी का मुतालिबा किया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि अनोखा एहतजाज सामने आया है। गली मोहल्लों में कूड़ा फेंक दिया गया है। ओकाड़ा में पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ मुनफरिद एहतजाज किया है। मुलाजमीन का कहना है उन्हें गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है तस्लीम नज़ीर ने। तस्लीम नज़ीर, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ओकाड़ा शहर में पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज सामने आया है, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत अपनी मेहनत से शहर ओकाड़ा को सफाई सुथराई मुयस्सर करने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दी गई। और मुलाजमीन का कहना है कि 14-14 घंटे काम लिया जाता है और 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसके बाइस वो अपने गुस्से का इजहार गली मोहल्ले और बाजारों में कूड़ा फेंक कर रहे हैं। और मजीद उनका कहना है कि मुतअद्दिद बार कहा गया कि हमारे चूल्हे ठंडे पड़े हैं, इंसान मुलाजमत 2 वक्त की रोटी के लिए करता है, लेकिन यहाँ कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि हमें तनख्वाहें लेकर दें और हर माह कोई 1 तारीख को हमारी उजरत मुकर्रर की जाए, ताकि हमें पहले की तरह शहर और गली मोहल्लों को साफ सुथरा रख सकें। जी ठीक है, तस्लीम नज़ीर हमें तफसीलात फराहम कर रही थी, आपका शुक्रिया। दादू में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। शहरियों ने बिला इम्तियाज ऑपरेशन का मुतालिबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर दादू समीउल्लाह की जानिब से शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, जिनका मकसद सड़कों और फुटपाथ को वागुजार कराना है। ताहम मुख्तियारकार ऑफिस के सामने रोजगार करने वाले शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि कार्रवाइयां सिर्फ छोटे दुकानदारों तक महदूद न रखी जाएं, बल्कि बड़े कब्जा माफिया के खिलाफ भी बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। मुजाहिरीन ने हुकूमत सिंध से मुतालिबा किया कि ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जिससे शहर साफ भी रहे और गरीब अफराद का रोजगार भी मुतासिर न हो। नसीराबाद में मगफियान की अदम बाजियाबी पर फेडरल पुल पर पंद्रानी बरादरी ने एहतजाज किया है। शाहरा की बंदिश के बायस दोनों इतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मगफियान को बाजियाब नहीं कराया जाता एहतजाज जारी रखा जाएगा। इस मौका पर DSP डेरा मुराद जमाली शमन अली सोलंगी पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। उधर मंडी उस्मानवाला में चोर कारखाने से लाखों रुपए की मशीनरी और रिक्शा ले उड़े हैं। थाना मंडी उस्मानवाला की हदूद में चोरों ने तकियों के कवर सिलाई करने वाले एक कारखाने को निशाना बनाया और लाखों रुपए मालियत की कीमती मशीनरी भी चोरी कर ली। चोर न सिर्फ मशीनरी बल्कि सामान तरसील करने वाला रिक्शा भी ले उड़े, जबकि धान की बोरियां भी गायब हो गईं। वारदात थाना उस्मानवाला के करीब एक तालीमी इदारे के पास पेश आई। मुतासिरा शख्स ने मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी है, जबकि पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। पाकपतन में मौरका हक की पहली सालगिरह पर शानदार रैली, पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाकपतन में मौरका हक की तारीखी फतह की पहली सालगिरह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर रबदीनू मेतलू की क़यादत में एक पुरजोश रैली निकाली गई है। रैली में वकला, सिविल सोसाइटी, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और कौमी परचम लहराकर पाक फौज के हक में नारे लगाए हैं। शुरका ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इज़हार किया। रैली सी ऑफिस से शुरू होकर जिला कचहरी पर इख्तिताम हुई है, जहां मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं भी की गई हैं। मुकर्रीन का कहना था कि ये कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत और कुर्बानियों का रोशन बाब है, जो कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है।
دیپالپور میں ماں اور بچے کی صحت سے متعلق آگاہی کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں صحت میلہ منعقد ہوا۔ دیپالپور کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت صحت میلے کا انعقاد ہوا، جس کا مقصد ماں اور بچے کی بنیادی صحت سے متعلق شعور اجاگر کرنا تھا۔ میلے میں مستند ڈاکٹرز کی ٹیم نے درجنوں خواتین اور بچوں کا معائنہ کیا، ادویات فراہم کی اور مفید مشورے بھی دیے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر افتخار احمد فواد نے ایم ایس ڈاکٹر عادل رشید کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے اس اقدام کو شہریوں کے لیے مفید قرار دیا۔ کمیر شریف میں دربار عالیہ بابا محمد پناہ پر ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب کی آمد تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے مزار شریف پر حاضری دی ہے اور روایتی چادر پیش کی، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مزار سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس موقع پر جامع مسجد کی عصر نو تعمیر کے جاری منصوبے کا بھی معائنہ کیا گیا اور کام کے معیار کا جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مینیجر اوقاف ساہیوال نے آمدن اور دیگر انتظامیہ امور پر بریفنگ دی، جبکہ مختلف مساجد میں خالی اسامیوں پر تعیناتی کے حوالے سے بھی تجاویز پیش کی گئیں۔ سانگڑ میں فریال تالپور کی سالگرہ کے موقع پر پروقار تقریب کیک کاٹا گیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، بلدیاتی نمائندے، سیاسی و سماجی شخصیات اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور فریال تالپور کی دراز عمر، صحت اور کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ مقررین نے ان کی سیاسی اور تنظیمی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں خواتین کی نمائندگی اور عوامی خدمت کا عمل مضبوط ہوا ہے۔ بھکر میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے زیر نگرانی بیلٹ پروموشن ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافتی برادری کے افراد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سیف الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور بھکر یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ جمنیزیم میں بیلٹ پروموشن ٹیسٹ اور تقریب اسناد کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر بھکر احسان اللہ جمالی اور اے ڈی سی جی ارشد وٹو تھے۔ تقریب کی روح رواں اور پاکستان ٹیکوانڈو کلب کی انچارج مس جویریہ قیوم کا کہنا تھا، السلام علیکم، میں جویریہ پاکستان ٹیکوانڈو فیمیل اکیڈمی سے آج ہمارے اکیڈمی کے بچوں کی، گرلز کی اور بچوں کی بیلٹ پروموشن سیرمنی تھی۔ ڈی سی صاحب اور اے ڈی سی جی صاحب تشریف لائے، انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی، بہت اچھا لگا۔ بہت بہت شکریہ ڈی سی صاحب کا، اے ڈی سی جی صاحب کا، انہوں نے انکریج کیا۔ اور ساتھ ہی جم کی اناگریشن بھی تھی، فیمیل کے لیے جم ڈی سی سر نے بنا کے دیا ہے، جس میں فیمیل کے لیے بہت اچھے، ابھی آپ کو میرے پیچھے مشینریز بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر احسان اللہ جمالی کی تقریب میں آمد پر انہیں ننھے بچوں نے گلدستے پیش کیے اور جسمانی لچک کا مظاہرہ پیش کیا گیا۔ احسان اللہ جمالی کا کہنا تھا، لیڈیز جم کا ہم نے افتتاح کیا ہے باقاعدہ، یہ ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے جو بکر کی خواتین کے لیے ہم نے اسٹیبلش کی ہے یہاں پہ، اور اس میں بہت اچھی مشینیں پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے بہت کوشش کی ہے کیونکہ بکر میں اتنا ٹرینڈ نہیں ہے خواتین کا، اسپیشلی جم وغیرہ کے حوالے سے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی فیسلٹی پرووائڈ کریں جہاں پہ ہماری فیمیل ٹرینرز ہوں اور اچھی مشینیں ہوں اور اچھا ایٹماسفیئر ہو۔ یہاں پہ ہم نے اے سی بھی لگوایا ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹیکوانڈو ایسوسی ایشن کے صدر سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ سیلف ڈیفنس کی ٹیکنیک سے نہ صرف بچوں پر حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ کورس مکمل کر کے مختلف محکموں میں نوکری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین باقر شاہ کے ساتھ راہیل چودھری، بھکر۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کل احمد آباد ہائی اسکول میں استاد حافظ مختار احمد کی 40 سالہ خدمات کے بعد ریٹائرمنٹ شاندار الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے حافظ مختار احمد کی تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں فرض شناس، محنتی اور دیانتدار استاد قرار دیا، جنہوں نے ہزاروں طلباء کی تربیت کی۔ اس موقع پر پرنسپل نے کہا کہ اساتذہ کو تعلیم کے ساتھ طلباء کی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ تقریب کے اختتام پر حافظ مختار احمد نے ساتھی اساتذہ کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ساہیوال میں سی سی ڈی پولیس اور ڈاکوں کے درمیان مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو مارے گئے۔ تھانہ ڈیرہ رحیم کے علاقہ میں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجہ میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی شناخت ندیم عرف دیمی کھوکھر اور اللہدیتا کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں ملزمان مختلف اضلاع میں درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔ پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے۔
बहावलपुर में पुलिस ने समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 10 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। डीपीओ राना अब्दुल वहाब की हिदायत पर मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने कार्रवाइयाँ करते हुए शराब, मंशियात और असलहा नाजायज़ बरामद किया है। पुलिस ने शराब फरोशी, मंशियात फरोशी और असलहा रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। डीपीओ का कहना था कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। नूरियाबाद में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से मुजर सेहत मंशियात बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ थाना नूरियाबाद में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। SSP जामशोरों ने कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पत्तोकी में मेहंदी की तकरीब में फायरिंग करने वाले 7 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सदर पत्तोकी पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जा से G3, AK-47 समेत जदीद असलहा और आतिशबाजी का सामान बरामद हुआ। DPO कसूर का कहना है कि ऐसी खतरनाक हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। टंडवाला यार्ड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाली 2 खवातीन को बाजियाब करा लिया। SSP सैयद सलीम शाह के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर खवातीन को बाजियाब करवाया है। कार्रवाई के दौरान 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पुलिस का कहना है कि ये वाक़े में मुलव्विस तमाम अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानिब बोकाड़ा में पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। थाना तैयब सईद शहीद की हदूद में पुलिस गश्त के दौरान मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया गया तो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू खालिद जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया, जबकि 2 मुलजमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से असलहा, नकदी और माल मशरूका बरामद हुआ है और वो 56 संगीन मुकदमात में मुलव्विस है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, फूलनगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। DPO कसूर और DSP पत्तोकी की हिदायत पर SHO शफकत जावेद ने कार्रवाई करते हुए टले वाली मस्जिद के करीब से मुलजिम इरफान मजीद को गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जा से 1.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद हुई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तफरीक जारी रहेंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, फैसलाबाद में बदफेली के मुकदमे में नया मोड़ सामने आ गया है। मुद्दई ही सासपास में मुलव्विस निकल आया है। तहकीकात के दौरान SSI OU सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फारूक ने इंकशाफ किया कि मुद्दई ने 5 लाख रुपए लेकर बयान तब्दील किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। फिरोजवाला में तांगा रेस की आड़ में लाखों रुपए के जुए का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। जी हां, थाना फैक्ट्री एरिया की चौकी कोट नूरशाह की हदूद में नवा पिंड से फैजपुर मोटरवे तक तांगा रेस के दौरान मुबैना तौर पर लाखों रुपए का जुआ खेला गया है। शहरियों का कहना है कि 1 घंटे तक GT रोड ब्लॉक रही, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि पुलिस मौका से गायब रही है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG और DPO शेखुपुरा से फौरी नोटिस देने का मुतालिबा किया है। सोहबतपुर में आंधी और बारिश के बायस बिजली के पोल गिरने से सप्लाई मुअत्तल हो गई है। शाहीवाग फीडर के 2 बिजली के पोल गिरने से इलाके में बिजली की फ्राहमी बंद हो गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक पुराने पोल्स अक्सर आंधी के बायस गिर जाते हैं, जिससे कई दिन बिजली बंद रहती है। आपको अपडेट देते चले सोहबतपुर से, जहां पर आंधी और बारिश के बायस बिजली के पोल गिरने से सप्लाई मुअत्तल हो गई है। शाहीवाग फीडर के 2 बिजली के पोल गिरने से इलाके में बिजली की फ्राहमी बंद हो गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक
पुराने पोल्स अक्सर आंधी के बायस गिर जाते हैं, जिससे कई दिन बिजली बंद रहती है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुरम्मत और मुस्तकिल हल का मुतालिबा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुकामी अफराद के मुताबिक पुराने पोल्स अक्सर आंधी के बायस गिर जाते हैं, जिससे कई दिन बिजली बंद रहती है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुरम्मत और मुस्तकिल हल का मुतालिबा भी किया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।